laws of motion. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಂದ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ಮುಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ and only few concepts are there for your board exam. So main concepts, that is inertia, first Newton's first law of motion, second law of motion, third law of motion, it is not there for your board exam. Except these things you are having a concepts, but to study those concepts this required Newton's first, second, third laws are required. That's why we'll start from those things. I will not teach in depth. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ I will teach in depth and in detail, right? So in this chapter you are going to learn about introduction part. Not audible ma? Let me check once. It is ಓಕೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ common forces in mechanics, equipartition of particles, equipartitions of particles. Next is common forces in mechanics. Common forces in mechanics. Circular motion, circular motion and solving problems. So these things you are going to study in this chapter, right? So today introduction class, and tomorrow we are going to derive the conservation, momentum and equipartition of particles, common forces in mechanics. This is very important. And circular motion, solution of problems, and the main important things, that is inertia, Newton's first, second and third laws are not there for your board examination. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ, ರೈಟ್? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆನ್ ದ laws of Newton second law of motion, based on Newton second law of motion, and impulse. This concept is explained based on third laws of motion. These things are not there for your this year board examination. Don't know next year, but all the things, all the concepts are required for your competitive exams. Is it clear? So today is the introduction class. Let us start introduction. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ laws of motion. Ready now? Can we start? So in previous chapters we were discussing about, or we have already discussed about what? Motion in a straight line, motion in a plane, that is one dimensional motion, two dimensional motion, three dimensional motion. In that we have learned the particular terms, that is position, you know about the position. Next displacement, next velocity, speed, acceleration. Yes, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, uniform motion, we required a concept of velocity. With velocity concept we are going to describe a uniform motion. Already you know. Similarly for non-uniform motion we required acceleration. With the help of acceleration concept we are going to explain non-uniform motion and uniform motion by velocity.
So except these things, we are having many other things surrounding us. So many things are there, but we don't know exactly what is the cause, why they are happening, what it is happening, what is the reason. For example, if any object is at rest position, we don't know why it is at rest. If mute your phone. If any object is moving means we don't know the reason why it is moving. Until and unless you have to study that related to the concept or theory about that object which is at rest or which is moving. So we don't know why the vehicles are running or they are turning, why they are having a accelerated or a retarded. ಯಾಕದು accelerate ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕದು retard ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ retard ಆಗ್ತದ್ರಿ vehicle or any object? When we say it is accelerated, when we say it is a retardation, acceleration. When velocity will be increases, we call it as a acceleration. When velocity will decreases, we call it as a retardation. Is it clear? So why the planets are moving around the sun? Yake, what is the cause? What is the reason behind that? We have to study in this chapter. Before going to study those things, what is the cause? What is the main reason? We'll discuss in this class. So imagine you are throwing any object vertically upward. What happens? Again it will come back to the ground surface, earth surface. ಯಾಕದು ಹಾಗಾಗ್ತದ? Why does it so? What is the reason? Imagine, ಇವಾಗ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, 7th ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅಬೌಟ್ ಅ ಮೋಷನ್, ಅಬೌಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪುಟ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Is it clear? So imagine there is a football. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್. If you kick the ball, if you kick the football means what happens? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ kicking the ball, it will not move, it will be at a remains at rest position only, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬೋಟ್ ನೋಡಿರಿ, ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕುಂತು ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನದಿ, ರಿವರ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೋಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬೋಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಸಿತೀರ, ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನ ಈ ತರ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡು here it is an object. So if you want to throw this object vertically upward means what happens? What you have to do? You have to give a vertical push. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನ ಎಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅದಾವ್ರಿ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ರ ಬೆಳಗ್ ಹರಿತದ. ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಏನದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. So here force acts as a external agency or you can say agent. ಒಂಥರ ಏಜೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಸ್. The main basic cause of motion is what? Force. Please remember it. So ಏನ್ರಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್? ಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to apply the force, that is the external force, external agent. Next, ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್.
ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್? ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್? ಹಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್? ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ. So first person is Aristotle. That's why we call it as a Aristotle laws of motion. Aristotle laws of motion. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ whenever you are applying the external force on any body, any object, it will keep on in motion. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಅದು ಮೂವ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? According to Aristotle's laws of motion, when the external force is acting on a body which is at rest, what happens? It starts moving. It starts moving. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? It will move up to certain distance, for some finite distance, and comes to rest after covering certain distance. ಹೌದಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ಬಾಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವವರೆಗೂ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದ? ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? if once you remove the external force, what happens? That body will comes to rest again its original position. It means, or that is, when external force is removed from the body, it will comes to rest. It will comes to rest. This is the thing observed by Aristotle. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್? ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋ ತನ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಫೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ರು, ಹೌ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ proof of Aristotle's laws of motion. ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ it will move or it will cover a certain distance until and unless if you remove the external force. Once you remove the external force, what happens? That ball comes to its rest position or original position. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ
it will comes to its original position. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಇದ್ರ ಮುಂದಿದ್ದವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್? ಅದು ಅವ್ರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So only they are telling whenever you are applying a force, it will cover the certain distance and it will comes to its original position. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು. This is what proof of Aristotle laws of motion. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಮ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರಾಂಗ್ interruptions, this is not the right way, we are not satisfied with your explanation, this is not happening like this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನದು? So like this they are arguing in the argument of Aristotle, he having a certain flaw ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ? So that Aristotle having some flaw that we call it as a Aristotle's fallacy. Aristotle fallacy. ಏನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, in argument Aristotle find there is a flaw, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. What is that explanation? What is that same experiment? Ball. So you are applying a force, means what happens? It will cover a certain distance. Here is a ball. If you apply a force, means it will cover certain distance. Why? What is the reason? Because there is a opposing force. We call it as a frictional force. Frictional force ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Opposing force. Here earth surface is opposing that motion of the ball. ಇದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದಿರತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್, ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ is utilized in cancellation of frictional force or effect of a frictional force on that body or a ball. ಆ ಬಾಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೈ? ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದ. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೈ ದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ. means there is a something missing. What is that missing term here? Frictional force. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ so the Aristotle gave incomplete information regarding his laws of motion. Next scientist came and continue this experiment based on laws of motion, that is Galileo Galilei. Galileo Galilei's laws.
ಇವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು? ಗೆಲಿಲಿಯೋ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ clarification, what is the clarity regarding laws of motion is given by Galileo Galilei. So he also done some experiment. Based on experiment he give a conclusion. What is that conclusion? We'll see one by one. So he did a first experiment, Galileo laws. Galileo did a experiment. According to Galileo, he considered a smooth horizontal surface. This is a very smooth horizontal surface. Smooth ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೊರಬರ್ಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಇವನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಕಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್, ಬೀಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮೂತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದೊಂದು 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇನಿದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್. Moving or a motion. So Galileo consider a horizontal smooth plane and 2 objects. One is at rest, another is at motion. So until and unless they are not applying any forces, means what happens? The object will be remains at rest position and it is always in motion only. Means it is having a motion, means it is having with a constant speed. There is no change. If it is moving with a constant speed, means there is no acceleration. Means in this experiment there is object is not gained by any acceleration or a retardation. There is no acceleration and retardation. You are not applying anything here, you are not applying any external force here. Simply the plane you are taken, that is a smooth surface, and just observe the things. 2 objects, 2 balls are there, one is at rest position, another is moving with a constant speed. Means that object between the object on this horizontal plane, there is no acceleration and retardation. Remember the things. Next, in second experiment what happens? He consider a inclined plane. Inclined ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆಂಗಲ್, ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ an inclined surface. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೌಲ್, ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬೌಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ರೈಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ತರ ಬೌಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಬೌಲ್ ಇದೆ ಕೈ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಏನಾಗ್ತದ, ಬಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಬಾಲ್ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ ತಗೋರಿ, ಬಾಲ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೋನು, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಂಗಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಅಳಗಾಡ್ತಿರುತ್ತ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is having a negative velocity, that is retardation. This is having acceleration, this is having a retardation. Imagination ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಡ್ ಬುಟ್ಟಿ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್. That is nothing but a retardation. Is it clear? Similarly, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. What is that third experiment? Now he considered 2
inclined planes. Imagine there are two inclined planes. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ inclined plane ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್, ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಬಾಲ್, ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಹೈಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತದ, ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಗೆ ಈ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅ ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Once again, if the surface is smooth, what happens? If the surface is smooth, final height is equals to initial height. Imagine if the surface is not smooth. Smooth ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹುಡುಗರ್ತದ ಅಲ್ಲೇ. ಈ ತರ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಹಳ ರಫ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ತೆರೆದ ಹೋಗ್ತದ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ತರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರ್ಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಕ್ಸ್, you have to remember the things and know the tricks. In fourth experiment what happens, he considered or he taken the second inclined plane is little reduced. ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಯು ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ in this direction. Again it will climb the second plane. Second plane ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, it will reach the same height but it covers a large distance. See here, suppose ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 0, ಇದು 90, ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ 20, 35 ಈ ತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್? ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Galileo take the first one is inclined plane and second one is made zero, means horizontal plane. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರ್ತದ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ball will travel or covers certain distance before coming to rest position. ಹೌದಾ? ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ, ಅದೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋರ್ಗು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ನೌ Galileo concluded that both objects, that is if object is at rest position and object is at uniform motion, they are in equilibrium, they are equivalent, both are same. ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ they are at rest position and they are at moving. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? See here, conclusion of Galileo laws. Galileo concluded that the rest of object will be remains at rest position and moving object will be at a moving position or continues to be in a motion.
right? Conclusion of Galileo is he concluded that the state of rest or the state of motion both are equivalent. Both are equivalent. Right. Equivalent ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? There is no external force acting on the body. In both the cases, no net force acting on the body or objects. This property is known as inertia. ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ದೊಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ದೊಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋಷನ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನರ್ಷಿಯಾ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನು? ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗ ಜಡತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now we can define inertia. Definition. What is inertia? It is the property of a body. Property of a body to remain at rest or at motion of an object of an body ತಗೊಂಡಿರಿ along a straight line. Along a straight line is known as a inertia. Inertia is what? It is the property of the body. That body may be at rest or in a motion along a straight line is known as a inertia. Next, types of inertia. How many types are there? Answer me, dear students. If you know types of inertia, 3 types are there. First one, inertia of rest, inertia of motion. Third one, inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. So first, inertia of rest means it is a property of a body remains at rest position. Rest ಒಳಗಿರುವಂತದಕ್ಕ rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If the body is remains in motion means we can call it as a inertia of a motion. You can change here itself. The property of a body to remain at a rest position is known as a inertia of a rest. For second definition, the property of a body to remain, remove this rest, motion of an object in a straight line is known as a inertia of a motion. If it is related to direction, we can call it as a inertia of a direction. For example, imagination, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯು ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಕಾಯಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಯಾಕೆ? that coin has a heavy mass compared to that paper. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಏನಿದೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಮಾಸ್, ಹೆವಿ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಅ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎನಿ ಸ್ಟೋನ್, ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ inertia of rest. Next, motion. How to give an example for motion? Bus, train. Examples. ಇವಾಗ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಸ್.
ಸೊ ಬಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಜರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಇಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾತಂದ್ರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಜರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುದು. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇರ್ತದ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಸ್. ಅದಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜರ್ಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಅದನ್ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, inertia depends on mass. Remember, inertia depends on mass. If mass is more, inertia is more. Obviously, if mass is more, inertia of the body is more. ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸಿದೇನಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? ಹಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ inertia mass is more means inertia will be more. Therefore we can say mass is measure of inertia. Inertia ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? From mass. Therefore mass is measure of inertia. So to overcome this inertia we required force. Second one, to overcome this inertia we required what? Force. Force ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? To avoid inertia, to overcome this inertia. Is it clear na? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Next concept is force. Actually this whole chapter laws of motion completely depends on force. ಎಲ್ಲ ಬರೀ force ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. It is totally depend upon force. Only you are studying about a force. ಏನು force ಅಂದ್ರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 6th 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬರೋದು ಪುಷ್ ಆರ್ ಪುಲ್, ಹೌದಾ? ಪುಷ್ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾ. ಏನ್ರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಚಲೋ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಪುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾ, ಯಾರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಅ ಡೋರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಪುಷ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. That is known as a force. Note down. Or force is what? External agent or it is a external agency, external source. Note down. It is that external agent which changes or tends to change state of rest or motion is known as a force, or you can say push or pull, which tries or which tries to change or
changes the position or changes the rest or motion of a body. So here is a loaded box. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ನೋನಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪುಷ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ it is in motion that can be changed or may not be changed is known as a force. Now tell me fast answer beko about a force. Force is a vector quantity or a scalar quantity? Reply me fast. Right, good. What is the SI unit of force? Fast helbeko. Good girls, good boys. Newton, right? CGS unit, fast. ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ is Newton. Again, once again, be a good girls and good boys. Tell me the CGS unit of force. Dyne. Girls, how the dyne? Remember the things already kaltiri. Conversion of Newton to dyne. Nenpide? Okay, ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಬರೀರಿ ಮಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀತೀರಿ. ರೈಟ್. ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್? ಫಾಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ. Aditi, right, good. M raised to 1, L raised to 1, sorry, T raised to minus 2, ML T raised to minus 2. This is the dimensional formula for force. Next we will discuss about the types of forces. So there are variety of forces are there, many number of forces are there. We will discuss types of forces. Ready now? So first type or first kind, it is non-contact force. Non-contact force. ಅಪ್ಪಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೇನು? ಕೇಳು, ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡಪ್ಪಿ ಬಂದ್ರಿಲ್ಲ.